اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور اس مرتبہ مد مقابل نصرانی تھے۔ لشکر اسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ نصرانیوں کو لشکر اسلام کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک انتہائی عقل مند اور جہاں دیدہ شخص جس کا نام عبد المسیح تھا اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ پوری طرح صورتحال کا پتہ لگا کر آئے۔ وہ شخص واقعی بڑا عقل مند تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملے کی تہ تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب یہ نصرانی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل بھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ نصرانی بولا، اس بوتل میں ایک ایسا خطرناک ترین زہر ہے جس کو پیتے ہی انسان فوراً مر جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب سن کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اسے کیوں ساتھ لائے ہو؟ تو نصرانی کہنے لگا، اس لیے کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی سختی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ زہر پی کر فوراً موت کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اور آپ کی سختی سے بچ جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے زہر والی بوتل پکڑ لی اور بسم اللہ کہتے ہوئے پوری بوتل پی کر خالی بوتل اس کے سامنے پھینک دی۔ تو یہ دیکھ کر نصرانی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، کیونکہ زہر نے اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی اثر نہ کیا تھا۔ یہ نصرانی جب اپنی قوم میں واپس گیا تو کہنے لگا، میں ایسے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں جن پر زہر بھی اثر نہیں کرتا، تو ان پر تلوار کیا اثر کرے گی؟ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے سب سے عقل مند شخص کی بات سن کر نصرانیوں نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام بھیج دیا اور لڑائی سے باز رہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ بڑا خوبصورت سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نام میں بے شک شفا ہے، بے شک اس کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل بیان کرتا ہوں، تو انہیں سنیں اور خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ کا ورد ہر روز بکثرت کرے 19 فرشتوں کے عذاب سے نجات پائے گا جو کہ دوزخ پر موکل ہے۔ کاف کے بسم اللہ شریف کے الفاظ بھی 19 ہیں۔ اور نمبر 2، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو بسم اللہ شریف کو با طہارت یعنی وضو کے ساتھ کامل 786 بار 7 روز تک پڑھے۔ ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان ہو جائے گی، اور اگر ہمیشہ روزانہ اس کو ورد میں رکھے یعنی بسم اللہ کو 786 بار روزانہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ کسی اور عمل کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اور اگر بعد نماز فجر 1500 مرتبہ جس مطلب کے لیے پڑھا جائے وہ کام ضرور ہوگا، کیونکہ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ رزق میں اضافے کے لیے ترک حیوانیات کر کے بسم اللہ شریف کو دریا کے کنارے بعد نماز فجر 12000 مرتبہ اور بعد نماز مغرب بھی 12000 مرتبہ پڑھے، اول آخر 41 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہر قسم کی حاجت کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا فائدہ تسگیر حکام اور حصول دولت کے لیے جمعرات کو روزہ رکھیں اور چھہارے سے افطار کریں، اور بعد نماز مغرب بسم اللہ شریف 121 بار پڑھے، اور بعد نماز عشاء جب سونے کی نیت سے لیٹے اور نیت روزے کی کرے اور بسم اللہ پڑھنا شروع کرتے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جب صبح ہو اور جمعے کا روزہ ہو تو نماز فجر پڑھ کر بسم اللہ شریف کو 121 بار پڑھے، اور اسی طرح پڑھے کہ بسم اللہ کو زعفران اور گلاب سے لکھے اور بسم اللہ کو موم جمع کر کے اپنے بازو پر باندھ لے۔ اس عمل شریف کو جو کوئی کرے گا لوگوں کی نظروں میں مثل
14वीं रात के चांद की तरह होगा और वकार और दबदबा उसका लोगों के दिलों में होगा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने वालों को चाहिए कि नक्श की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करे। मेरे अजीज भाइयों, खैर और बरकत पाने का सहल नुस्खा, हर काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कीजिए, हर मुश्किल और हर हाजत के लिए। जो शख्स ये चाहता हो कि जितनी बड़ी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 मर्तबा पढ़े कि हर एक हजार पूरा करने के बाद 2 रक्त नफल नमाज हाजत के अदा करे। उसके बाद फिर 1000 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद फिर 2 नफल हाजत के पढ़े। इसी तरह 12,000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और इसी हिसाब से 24 नफल बनते हैं। और उसके बाद हाथ उठा के दुरूद पाक के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में अपने लिए दुआ करे। जो भी मसला होगा, बुजुर्गान दीन और अमलियात करने वाले ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये इतना जबरदस्त अमल है कि सिर्फ 1 दिन से लेकर 3 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी हाजत होगी अल्लाह ताला अपनी रहमत से पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज भाइयों, बिस्मिल्लाह के हरूफ के अदद है 786। जो शख्स इस अदद के मुवाफिक 7 रोज तक मतवातर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करे और अपने मकसद के लिए दुआ किया करे तो इंशाअल्लाह ताला उसका हर मकसद पूरा होगा। और तस्कीर कलूब के लिए जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 600 मरतबा लिख कर अपने पास रखे तो लोगों के दिलों में उसकी अजमत और इज्जत होगी और कोई भी कभी भी उससे बदसलूकी ना कर सकेगा। हिफाजत के लिए जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर कागज पर अपने पास रखे तो हर तरह की आफत और मुसाइब से इंशाअल्लाह वो महफूज रहेगा। और जालिम पर गुलबा के लिए किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जाने से अल्लाह ताला उसको मगलूब करके इसको गालिब कर देगा। यानी आपने जब किसी भी ऐसे बंदे के पास जाना है जो आपको पता है कि ये बहुत जालिम है तो उसके पास जाने से पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सिर्फ 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और पढ़ के फिर जाएं। और इसका एक और बड़ा फायदा ज़हन और हाफजा तेज करने के लिए सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा पानी पर दम करके तुलुए आफ्ताब के वक़्त पीने से ज़हन खुल जाएगा और हाफजा कवी हो जाएगा। और औलाद की हिफाजत के लिए जिस औरत के, जिस बहन या बेटी के बच्चे जिंदा ना रहते हों तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो इंशाअल्लाह ताला उसके बच्चे महफूज रहेंगे। और इसका सर की दर्द के लिए बड़ा फायदा 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर दर्द वाले के गले में ये सर पर बांध दें तो इंशाअल्लाह ताला सर दर्द जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया आखिरत के मसाइब से, मुश्किलातों से, परेशानियों से बचना चाहता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत के साथ विर्द करे। मेरे अजीज भाइयों, मेरे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करते हैं, 10,000 गुनाह खत्म हो जाते हैं और 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागहानी मौत और हर किस्म की आफतों बला से हिफाजत नसीब होगी। और इसका बड़ा फायदा अगर सिर्फ 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर घर में लटका दी जाए तो शैतान और जिन उस घर में दाखिल ना हो सकेंगे। और मेरे अजीज भाइयों, इसका एक और बड़ा फायदा अगर हर नमाज के बाद सूरह फातिहा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरा भाई, वो मेरी बहन पढ़ने वाला कभी भी जिंदगी में किसी माली मुश्किलात का शिकार नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैंने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत, उसका सच्चा वाकया और उसके अमलियात और वज़ह बयान की है। तो कोशिश करें, इन पर अमल करें और जहाँ कोई मेरा भाई बहन अपने लिए दुआ करे वहाँ पर बाकी सभी दुनिया के भी इंसानों और जन्नात के लिए जरूर दुआ करे। जो इस जहाँ फानी से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला सबको इज़ाब कब्र और इज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमाए। और जो मेरे भाई बहन इंसान और जन्नात इस दुनिया में है, जिंदा है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलातों परेशानी को दूर करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।